ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਖਰੀ ਛੋਟੀ ਈਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਛੁੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖਾਰੀਆਂ ਕੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾनदान ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ पाकिस्तान आर्मी में? इंशाल्लाह ताला। कुछ जनाजे सिर्फ एक खानदान का मातम नहीं होते बल्कि पूरे वतन का दिल खून के आंसू रुला देते हैं। कुछ बेटे घर लौटने का वादा तो करते हैं मगर जब लौटते हैं तो कंधों पर सब्ज हलाली परचम का कफन ओढ़कर। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफाला का ये गांव 50 ईबी, जहां चंद दिन पहले तक ईद की खुशियों की तैयारियां जारी थीं। माएँ अपने बेटों की राह तक रही थीं और इसी गांव का एक पुरज़म नौजवान पाकिस्तान आर्मी का सिपाही फरमान अली भंगू भी अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद घर की तरफ गामज़न था। वो ईद की खुशियां अपने बूढ़े वालिदैन, अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मनाने आ रहा था। इसके बैग में शायद ईद के तोहफ़े तो ना हों मगर इसकी आंखों में पाक फ़ौज का हिस्सा बनने का फ़ख्र और अपने ख़ानदान का सर ऊंचा करने का ख्वाब ज़रूर था। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कोयटा ट्रेन हादसे की सूरत में आने वाली कज़ा ने इस नौजवान के सफ़र की सिमत को बदल दिया। वो घर तो पहुंचा मगर ट्रेन की सीट पर बैठकर नहीं बल्कि गाजियों की तरह शहीदों की सफ़ में शामिल होकर। चक नंबर 50 ईबी का ये गैरतमंद बेटा इस मिट्टी का पहला शहीद बन गया। कहते हैं शहीद मरता नहीं, वो ज़िंदा है और इसी की ज़िंदा जवेद दास्तान का गवाह वो भाई है जिसने अपने जिगर गोशे को कंधा भी दिया और इसकी वर्दी को चूम कर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम इसी अजीम शहीद फरमान अली भंगू के घर मौजूद है। आइए सुनते हैं इस भाई की ज़ुबानी, इस बहादुर भाई की दास्तान, इसका हौसला और अपने शहीद भाई के अधूरे ख्वाबों की दास्तान। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। आज नाज़रीन टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है उस खुशकिस्मत गांव के अंदर जिसको 50 ईबी कहा जाता है। आरिफाला का करीबी गांव है और ईद से चंद रोज़ कबल कोयटा के अंदर होने वाला है सानहा और उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी के जो जवान शहीद हुए हैं उसी के अंदर आरिफाला का सबूत फरमान अली भंगू साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। वो भी जो है ना वो हमारी इस धरती के ऊपर वतन अज़ीज़ के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उस हवाले से जो उनकी शहादत के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है और अगर मज़ीद बात की जाए कि इनकी उनके साथ जो आखिरी मुलाकात थी वो कब हुई थी, आखिरी फ़ोन कॉल कब हुई थी और वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो है वो अपने घर जो है अपने आबाई घर जो 50 ईबी में वहाँ पर आ रहे थे। इन्हीं का ही एक हमसाया गाँव जो है ना वो 48 ईबी के भी एक नौजवान जो हैं वो भी जो है ना वो इस वतन अज़ीज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। मज़ीद इनके भाई और इनके चचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं और पाकिस्तान आर्मी के जवानों के नाम जो इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं वहाँ पर खड़े हैं, उनके नाम क्या पैगाम है, शहदा के वालिदैन के नाम और उनके बच्चों के नाम क्या पैगाम है, ये इनसे जानेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम सलाम। सर की नाम? एहसान अली। सर पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਖਰੀ ਛੋਟੀ ਈਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਛੁੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖਾਰੀਆਂ ਕੈਂਟ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਖਾਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਬਾਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ ਬਸ ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ।
ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਲਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? BSc ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ BSc ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ? BSc ਅਜੇ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰਚੁਅਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ? ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ? ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਦਫਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਈਦ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ, 24 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਖਾਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? 20 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਕੌਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਮ ਕੀ ਸੀ? ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। 1000 ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? 22 ਈਅਰ ਥੀ, 22 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੰਡੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 8:15 ਵਜੇ 8:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗਾਉਂ 48 ਈਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਜੱਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ 'ਚ ਸੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਨਾ ਲੈਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਫਰਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ ਔਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ 2:30 ਵਜੇ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਐਡਾ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ? ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਫੋਨ ਕਾਲ ਘਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮੀ ਔਰ ਅਬੂ ਨਾਲ। ਜੀ। ਮੈਰਿਡ ਸੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ? ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਇਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਸਰਾਤ ਸਨ। ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਂ ਬਹਿਰੀਆ ਫਜ਼ਾਈਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨੇ। ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਫਖਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ? ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਿਰੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਫਜ਼ਾਈਆ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਸ ਵਤਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਫਾਜ਼ ਕਰੇ। ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, BS ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ 2 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਨਾ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਗਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਤਜ਼ਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਵੀ ਹੈ ਸਨ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਗਾਉਂ ਸੀ ਕਿਨਾ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਫਜ਼ਾਈਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਅਫਵਾਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਸੀ? ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਈਦ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਈਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ? ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। 50 ਈਬੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਹਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਖਰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਗਾਉਂ 48 ਈਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद जी, पाक फौज जिंदाबाद जी। आज नाज़रीन टीवी वॉइस ऑफ पंजाब इस वक्त मौजूद है आरिफ आला का करीबी गांव 50 ईबी और हमारे साथ फरमान अली भंगू साहब जो इस वक्त वतन के इस मुल्क के इस शहर के और बिलखसूस इस गांव के वो वाहद शहीद हैं जो बड़ी कम उम्र के अंदर इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और उन्होंने एक हादसे के अंदर जो है ना अपनी जान इस मुल्क के लिए पेश कर दी है। जज्बात जो है बहुत अच्छे हैं इनका, ये फ़ख्र जो है इनका इस गाँव के अंदर जो है ना वो नौजवान जो है वो इस गाँव के लिए फ़ख्र है, इनकी फैमिली के लिए फ़ख्र है। तो इंशाल्लाह टीवी वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी जो इसी के साथ ही दूसरे नौजवान अब्दुल हफीज़ जट साहब शहीद हुए हैं उनकी फ़ैमिली से मिला जाए और उनके तासरात भी जाने जाएँ कि उनके इस हवाले से क्या तासुरात है, शहीद होने के नाते 48 ईबी गाँव के लोगों के क्या तासुरात। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ।